BOD13 ब्लॉग 1 यूनिट मो फुटा डंगार कहानी फतुरानंद। मो फुटा डंगार कहानी एक सार्थक आत्मजीवनी विश्लेषण कर। ओडिया साहित्य हास्यरस को जीवंत करी गढ़ी तोलिबा क्षेत्र में फतुरानंदर भूमिका अविस्मरणीय। स्रष्टा निजर प्रतिटी सृष्टि में हास्यरस को माध्यम कर समाज स्वरूप को सूक्ष्म भाव विश्लेषण करिसेंती। हास्यरस सह शाणित व्यंग अनेक क्षेत्र स्रष्टांकर सृष्टि समूह को अधिक पाठकादृत करिपारिछि। यथार्थरे फतुरानंद हेउचंती ओडिया साहित्यर व्यंग सम्राट। एही जोगजन्म ऐतिहासिक कटक नगर रे झांझीरा मंगलार 1915 मसीहा जून 1 तारिख रे पिता विद्याधर मिश्र उरस्र तथा माता सुभद्रा देवी द्वितीय गर्भरू जन्म लाभ करथिले। लेखकंकर पितृदत्त नाम थिला रामचंद्र मिश्र। परवर्ती पर्यायर अर्थात मेडिकल स्कूल रे अध्ययन समय रेलवे स्टेशन निकटस्थ एक इवनिंग क्लब रे मुखर्जी बाबू नामक जड़े बंगीय भद्रव्यक्ति लेखकंकर नाम फतुरानंद रखिथिले। लेखक श्री रामचंद्र मिश्र फतुरानंद टगर पत्रिका निजर सृष्टि प्रकाश करुवा समय अनेक छद्मनाम निजक परिचय देते। से छद्मनाम गुड़िक हूँ झाड़दार, भांडमुनि, कविनाक, कविशुंठ, श्री कर्पराज, श्री चैपाणी, श्री छतौकरण, गातुआमूषा, भक्ति इतिहास षंड इत्यादि। फतुरानंद एकाधारे थे जड़े कवि, गल्पिक, नाट्यकार, उपन्यासिक, रम्यरचक, शिशु साहित्यिक, आत्मजीवनीकार। लेखक सृष्टि मध्य 30टी सृष्टि प्रकाश लाभ करने बेले अनेक अप्रकाशित प्रकाश लाभ होता पुस्तक गुड़िक है नीलठा कवि, शाही महाभारत, नाकड़ा चित्रकर, कलिकता चेंकी, भारतर श्रेष्ठ हास्यगल्प, हेरेस विदूषक, हर्षकुरा, अमृत बेहिया, भूत प्रमाता, साहित्य वेषण, मस्करा, टापुरिया, खाली खालिया, थमालोचना, अचकवि शिकार प्रभृति देखा मिले। जीवन अनुभूति को आधार कर निज लेखक जो कथन टीकाटी प्रस्तुत करे ताही होता आत्मजीवनी। जीवन उत्तीर्ण अपराह्न उपनीत हो जदि जड़े स्रष्टा पुरुष निजर जीवन कथा बखाणा इच्छा करे से स्मृतिर सवारी में बसी अतीत को फेरवा हुए। सुतरां स्मृति अनुभूतिर एक कलात्मक आलेख्य होउछि आत्मजीवनी। सूक्ष्म दृष्टिकोण विचार कले आत्मजीवनी उद्देश्य होउछि आत्मनिर्माण, आत्मपरीक्षण, आत्मसमर्थन और अतीत स्मृतिर संजीवनी। यह निजक निजे अन्वेषण कर सार्थक प्रयोग। एक सार्थक आत्मजीवनी संपर्क में जज बर्नार्ड शॉ कहते द बेस्ट ऑटोबायोग्राफिक्स आर कन्फेशन बट इफ ए मैन इज ए डीप राइटर ऑल हिज वर्क्स आर कन्फेशन। बर्नार्ड शॉ भाषा आत्मजीवनी अन्य नाम होउछि आत्मस्वीकृति। सत्य और वास्तविकता को उपजीव्य कर निरपेक्षतार सहित उपस्थापित होइतिबा आत्मजीवनी को ही प्रकृत पक्षे सर्वोत्तम जीवनर मान्यता प्रदान करा जाई पारे। मो फुटा डंगार कहानी आत्मजीवनी ग्रंथटी स्रष्टा फतुरानंद निज जीवन प्रतिटी दिग को आलोचना पूर्वक तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवेश को सुंदर भाव विश्लेषण करछंती। मुख्यतः आत्मजीवनी दुख, अनुताप, करुण रसरे एपरी पर्यालोचना हेउछि जेकोसी पाठक पढ़िले भावविह्वल हेबा स्थिर निश्चित। लेखक भवसागर निज जीवन को एक फुटा डंगा सह तुलना करने कहते चिरा और सिलाई होइतिबा परिहा पाल लगा फुटा डंगाटी बसी दुखर महासागर ए डंगाटी को बहु वर्ष से चलई चलई एकुटिया मु आगेइछि। राति पाई नहीं, ध्रुवतारा को कही डंगार मंग मड़ुछि। छिंडा परिहा पालटा डंगा को केते बा टाणिब। सेथिरे पुणी फुटा डंगा भितर पशुवा पानी काढ़ी काढ़ी हाथ घोलई होई आसिलाणी। जीवन सारा मो बहु आड़े यात्रा करिछि। सबुठारे ही ठीक कूल पहुँचवा पूर्वर प्रतिकूल पवन मो डंगा को मोड़ी नहीं अन्य आड़े नहीं जाउछि। आत्मजीवनीकार फतुरानंद निज आत्मजीवनी मो फुटा डंगार कहानीर विषय भाग 15टी परिच्छेद विभक्त करिसेंती। मुख्यतः जन्मठारू क्रमान्वय प्रतिटी अवस्था एवं तत्सहित संपर्कित जीवनधारा को विश्लेषण करछंती। प्रथम परिच्छेद निज वंशर पूर्वपुरुष मानकर परिचय देइछंती। द्वितीय परिच्छेद निजर जन्म समय एवं तत्कालीन समय प्राण स्पंदन को विश्लेषण करिछंती। तृतीय परिच्छेद निजर शैशवावस्था। चतुर्थ परिच्छेद चाटशाली जीवन। पंचम परिच्छेद स्कूल जीवन। षष्ठ परिच्छेद डाक्टरी स्कूल जीवन। सप्तम परिच्छेद मेडिकल सहपाठी को हैरान। अष्टम परिच्छेद लेखक निजर साहित्यिक जीवन। नवम परिच्छेद साहित्यिक स्वीकृति। दशम परिच्छेद तत्कालीन साहित्यिक परिवेश। एकादश अध्याय लेखक रोगग्रस्त जीवनधारा। त्रयोदश अध्याय विभिन्न स्थान परिदर्शन। चतुर्दश अध्याय लेखकर द्वारा सृष्ट साहित्यिक अनुष्ठान और शेष परिच्छेद अंतिम जीवन दुख को उल्लेख करछंती। आत्मजीवनीकार फतुरानंद 1915 मसीहा जून 1 तारिख गोटे संभ्रांत वंश कवि राज परिवार जन्मग्रहण करथिले।
लेखक ନିଜର ଶୈଶବ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଲେଖକ ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାଟି ବଂଶର ଅବଦାନ ମାନେ ଚାଟଶାଳୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁକୁ କାନ ଫୋଡ଼ାଇବାର ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଲେଖକ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାରିକ ଦ୍ୱାରା କାନ ଫୋଡ଼ାଇଥିଲେ। ଚାଟଶାଳୀର ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା, ପଣିକିଆ, ପଡ଼ାଗଣ୍ଡା, ପାହି ପଣିକିଆ, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କିପରି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ତାହାକୁ ଲେଖକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାତିରେ ଉଠି ଚାଲିଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ଅଶରୀରୀ ପ୍ରେତର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଘରେ କୁହାକୁହି ହେବା ଏବଂ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲେଖକଙ୍କୁ ଡେଉଁରିଆ ପିନ୍ଧାଇବା କଥା ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଜୀବନୀକାର ଶୈଶବରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯଥା ଦୁର୍ଗାପୂଜା, କାଳୀପୂଜା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପଡ଼ୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ଆଦି ପାଳନ ହେଉଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ କଟକ ସହର ଓ ଭାଇଚାରାର ସହର ଥିଲା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର ପରିବାର ଥିଲା ଏକ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର। ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଧରମ ଭାଇ ଥିଲେ ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଡାକ୍ତର ସୈୟଦ ଏକରାମ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଅନେକ ସମୟ ଲେଖକଙ୍କ ଘରେ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସେ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ମୁସଲମାନମାନେ ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ସୈୟଦ ଏକରାମ ରସୁଲ ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କର ଧରମ ଭାଇ ଥିଲେ। ସେ ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ବୁଢ଼ାବାପାଙ୍କ ଖଟ ଉପରେ ଦୁହେଁ ବସି ହସଖୁସିରେ ଗପ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଦୁଇ ଧର୍ମର କନ୍ଦଳ ଲଗାଇ ଦେଇ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ତିଆରି କଲେ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଜୀବନୀକାର ନିଜ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ କିପରି କପି କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଫତୁରାନନ୍ଦ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାଭାଷୀ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପରସ୍ପର ବାଦବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀର ବିବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଲେଖକ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଦୋଷାରୋପ ଯେ କେତେ ଉତ୍କଟ ଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜନୀତି ନେତାମାନଙ୍କର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଭାବନାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଫତୁରାନନ୍ଦ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନିଜାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରଚାରରେ ବୁଲିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅସାଧୁ ନେତାମାନଙ୍କର କୁକାର୍ଯ୍ୟର ନିକଟରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ତତ୍କାଳୀନ ସିଂହଦ୍ୱୀପର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କର କୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସାର୍ଥକ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାରଙ୍କର ସମସାମୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଲୋଚ୍ୟ ମୁଁ ଫୁଟାଡଙ୍ଗର କାହାଣୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାରଙ୍କଠାରୁ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରୁ ଆସି ଫତୁରାନନ୍ଦ ନିଜର ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନକୁ ପୁଷ୍କଳ କରିଥିଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, କାନ୍ତ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡଗର କଟକରୁ ଆସିଛି। ସୁତରାଂ ଡଗର ପୃଷ୍ଟି ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ଭକ୍ତମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ମନୋଜ ଦାସ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରବି ସିଂ, ସରଳା ଦେବୀ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ ପ୍ରଭୃତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ଓଡୋନାଲ୍ଡ ସାହେବ ଆସିବା ଦିନ ତାଙ୍କ ଜଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ମିଶି ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ ମନର ବ୍ୟାକୁଳତା ଓ ତୀବ୍ରତା ସୂଚିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଫୁଟାଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ରହିଛି ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ, ରାଜନୀତିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ ସମସ୍ୟା। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାରଙ୍କର ଶୈଶବରୁ ଜୀବନର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ରଷ୍ଟା ଫତୁରାନନ୍ଦ ନୈରାଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରୁ କେବେ ବିରତି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଫତୁରାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆଲୋଚ୍ୟ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ପାଠକର ନିରାଶ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଷଣ ଆଲୋକ କ୍ରମଶଃ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ହେବ ବୋଲି ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।